اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنانا چاہا، انسان کی تخلیق کرنا چاہی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا زمین پر جاؤ، زمین سے تھوڑی سی مٹی لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نیچے اترے، جب مٹی کو ہاتھ لگایا، مٹی اکھاڑنے لگے تو دوسری مٹی رو پڑی، کہنے لگی اللہ کا خوف کرو، ہم پر رحم کرو، ہمیں ایک دوسرے سے جدا مت کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رحم آیا، خدا کا خوف آیا، خالی ہاتھ واپس چلے گئے۔ پھر میرے اللہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ زمین سے تھوڑی سی مٹی لے کر آؤ، میں نے انسان کی تخلیق کرنی ہے، میں نے انسان کو پیدا کرنا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام آسمان سے نیچے اترے، زمین پر آئے، جیسے ہی ہاتھ رکھا مٹی اکھاڑ لگے تو دوسری مٹی رو پڑی، خدا کا خوف کرو، اللہ کا رحم کرو، ہمیں ایک دوسرے سے جدا مت کرو۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھی اللہ کا رحم آیا، خالی ہاتھ واپس چلے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام بھی خالی ہاتھ واپس چلے گئے۔ میکائیل علیہ السلام کو بھی خدا کا خوف آیا، رحم آیا، وہ بھی خالی ہاتھ چلے گئے۔ پھر میرے اللہ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا کہ جاؤ تھوڑی سی مٹی لے کر آؤ، میں نے انسان کی تخلیق کرنی ہے، میں نے آدم کو پیدا کرنا ہے۔ آئے حضرت عزرائیل علیہ السلام جب آسمان سے نیچے اترے، زمین پر آئے، جیسے ہی زمین پر ہاتھ رکھا مٹی اکھاڑنے لگے، دوسری مٹی رو پڑی، خدا کا خوف کرو، ہم پر رحم کرو، ہمیں ایک دوسرے سے جدا مت کرو۔ مٹی کا رونا دھونا دیکھ کر، مٹی کا تڑپنا دیکھ کر حضرت عزرائیل علیہ السلام مٹی سے مخاطب ہو کر کہنے لگے مٹی میں کیا کروں، تیرا رونا دیکھوں یا رب کا حکم دیکھو، تیرا تڑپنا دیکھو یا اپنے کریم رب کا حکم دیکھوں۔ ہائے زمین روتی رہی، مٹی تڑپتی رہی، حضرت عزرائیل علیہ السلام مٹی کو اکھاڑ کر اپنے کریم رب کے حکم کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے مٹی اکھاڑ کر اللہ کے حضور پیش کر دی۔ عزرائیل کے ہاتھ میں مٹی دیکھی تو میرے اللہ نے فرمایا عزرائیل انسان میں پیدا کر رہا ہوں، جان نکالنے کی ڈیوٹی تیری ہے، انسان میں تخلیق کر رہا ہوں، روح نکالنے کی ڈیوٹی تیری ہے۔ اے عزرائیل جب میرا حکم آ جائے، جب اوپر سے فیصلے آ جائیں، پھر چاہے ساری کائنات کیوں نہ روتی رہے، جسم سے روح نکال لینا۔ جب میرا حکم آ جائے، پھر چاہے ماؤں کی گود کیوں نہ خالی ہو جائے، وارث لاوارث کیوں نہ ہو جائیں، باپ کا بازو کیوں نہ کٹ جائے، ساری کائنات روتی رہے، میرے حکم کو سر آنکھوں پہ رکھنا، رحم مت کرنا، جسم سے روح نکال لینا، جان سے روح نکال لینا۔ جب میرا فیصلہ آ جائے، جب اوپر سے فیصلے آ جائیں، پھر کسی بھی قسم کی گنجائش نہ رکھنا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت میں گناہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بالکل کر، اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے، پھر گناہ کرتا رہے۔ اس نے کہا حضرت یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اللہ کی زمین سے نکل جا، پھر گناہ کرتا رہے۔ کہا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا اللہ کی چھت سے نکل جائے، اللہ کے سائے سے نکل جا، پھر گناہ کرتا رہے۔ کہا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا جب حضرت عزرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آئیں گے، اس وقت عزرائیل علیہ السلام کو کہنا کہ 2-4 سال مہلت اور دی جائے مجھے، 70 سال میری عمر بربادی میں گزر گئی، میں نے 70 سال کی عمر غفلت میں گزار دی، 2-4 سال مہلت اور دے دو تاکہ ان 2-4 سالوں میں اپنے کریم رب کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لوں، اپنے کریم رب سے صلح کر لوں۔ کہا حضرت اسرائیل ہرگز مہلت نہیں دے گا، اسرائیل ہرگز اجازت نہیں دے گا۔ جب اسرائیل آ جائے گا پھر بچے یتیم کیوں نہ ہو جائیں، ماؤں کی گود خالی کیوں نہ ہو جائے۔ جب اسرائیل آئے گا روح نکال کے چلا ہی جائے گا۔ جوانو وہ دن آنے والا ہے، اوپر سے فیصلے ہو گئے ہیں، فیصلے کب کے سنا دیے گئے، وہ وقت آنے والا ہے، وہ گھڑیاں آنے والی ہیں، وہ لمحات آنے والے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پھٹ جائے گی ایک زلزلہ بپا ہوگا، زمین پھٹ جائے گی، اندر کے بوجھ باہر نکال ڈالے گی، ہمارے کیے گناہوں کو باہر نکال دے گی، ہمارے کیے کرتوتوں کو باہر نکال دے گی۔ باہر نکالنے سے مراد ہم نے زمین پر جو گناہ کیے
किए, हमने जमीन पर जो जिनाह किए होंगे, हमने जमीन पर जो जुल्म किया होगा, जो जिनाह किया होगा, ये सारे काले करतूत जमीन बाहर उगल देगी। फिर तू कहेगा हाय इस जमीन को क्या हो गया, ये तो मेरा किया सब कुछ बाहर निकाल रही है, ये तो मुझे जलील और रुसवा करने की कोशिश कर रही है, ये तो मेरे किए काले करतूत सब कुछ लोगों को दिखा रही है। हाय आज एक आदमी पीरे तरीकत बन के बैठ गया, रहबरे शरीयत बन के बैठ गया, जुब्बे कुब्बे पहन के बैठ गया, पगड़ी सजा के बैठ गया, अच्छी अच्छी बातें बताने लगा, सीधा रास्ता दिखाने लगा, लोग हाथ चूमने लगे, दस्त बोसी करने लगे, लोग पीछे चल पड़े, खिदमत करने लगे, जेब से नजराने देने लगे, अपनी जेब से लंगर पकाने लगे, खानकाह की खिदमत होने लगी, मेहमान इसके आते नौकरी कोई और करता, नौकरियां लोग करने लगे, हालात बदलने लगे। लेकिन उसके अंदर जो चोर था, उसने अपने अंदर ये जो शैतान बिठा रखा था, उसने तो दुकानदारी चमका रखी थी। वो तो चोर था, वो तो फराडिया था, वो तो दुकानदार था, जो उसके पीछे थे वो तो सच्चे थे, मगर वो खुद चोर था। लेकिन सुनो, जब इसका उस दिन राज फाश होगा तो उस दिन बड़ी रुसवाई होगी, उस दिन फिर बड़ी ही जलालत का सामना करना पड़ेगा। जब राज फाश होगा, जब पर्दे खुलेंगे, जब लोगों की नजरों के सामने आएंगे, उस दिन बड़ी ही रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। वो दिन आने वाला है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ाला, जब ज़लज़ला आएगा, जमीन अंदर के बोझ बाहर निकाल देगी, तुम्हारे किए काले करतूत तुम्हारी नजरों के सामने आ जाएंगे। फिर तू कहेगा हाय जमीन को क्या हो गया, इसने तो मेरी पगड़ी के अंदर छुपी दुकानदारी को जाहिर कर दिया, इसने तो मेरे जुब्बे के अंदर छुपे शैतान को जाहिर कर दिया, अच्छी अच्छी बातों के अंदर छुपी दुकानदारी को जाहिर कर दी। जमीन कहेगी चुप कर, तू चेहरे का तो नेक था, तू चेहरे का तो मुत्तकी परहेजगार था, दरवेश था, तेरे अंदर जो कुछ था आज तेरे अकीदत मंदों को वो सब कुछ दिखाया जाएगा। एक आदमी दीनदार था, जुब्बा कुब्बा सजाया हुआ था, सर पे पगड़ी रखी हुई थी, हाथ में तस्बीह थी, टकाटक लगी हुई थी, जा रहा था, उधर से एक नाचने वाली फाहिशा औरत आ रही थी, तवाइफ औरत आ रही थी। इस दीनदार ने उस तवाइफ को तबलीग करना शुरू कर दी, कहा अरे बस कर, नाचना कूदना बंद कर दे, बस कर सियानी बन जा। जब इसने कहा ना बस कर सियानी बन जा, तो उस तवाइफ ने एक रुला देने वाला जुमला बोला, जिसे सुनकर ये अल्लाह वाला दीनदार बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा। उस तवाइफ ने कहा, नाचने वाले ने कहा, ओ बाबा जी मैं जो हूं वो नजर भी आ रही हूं, मैं जो कुछ हूं वो दिखाई भी दे रही हूं, अब तू बता जिस तरह तू दिखाई दे रहा है, जिस तरह तू नजर आ रहा है, इस तरह अंदर से भी है कि नहीं? तूने जुब्बा कुब्बा तो सजा रखा है, सर पे पगड़ी तो पहन रखी है, हाथ में तस्बीह तो पकड़ रखी है, ये बता जिस तरह तू नजर आ रहा है उस तरह अंदर का है कि नहीं? ये दीनदार जमीन पे गिर पड़ा, बेहोश हो गया। जब इसे होश आई तो लोगों ने पूछा, बाबा जी आज फिर किसी सूफी का कलाम सुना होगा, आज फिर बेहोश हो गए? कहा नहीं मियां, आज किसी सूफी के कलाम ने मुझे नहीं रुलाया, आज एक तवाइफ नाचने वाली औरत के जुमले ने मुझे रुला दिया। उसने कहा मैं जो कुछ हूं वो दिखाई भी दे रही, तू जिस तरह मोमिन मुत्तकी नजर आ रहा है अंदर भी है कि नहीं? जवानों, हम एक लम्हे के लिए अपने अंदर उतरे, हम एक लम्हे के लिए सोचें, क्या पीरे तरीकत बनने से हुजूर की मोहब्बत का हक अदा हो जाता है? क्या रहबरे शरीयत बनने से आका की मोहब्बत का हक अदा हो जाता है? क्या शबीर कमर बुखारी को मुल्तान से लाहौर में बुलाकर खिताब कराने से, ऊंची ऊंची आवाज से नारे लगाने से, हाथ लहराने से, बिरयानियां बनाकर लोगों को खिलाने से हुजूर की मोहब्बत का हक अदा हो जाता है? अगर नहीं होता तो फिर आइए सर से लेकर पांव तक हुजूर की गुलामी के रंग में रंगे जाएं। मेरे हजरत फरमाते हैं मियां ये ना हो कि कोई तुमसे पूछे कि तुम कौन होते हो और तुम्हें शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़े। देखो जी मजहब के खाने में इस्लाम लिखा है, हम लोग मुसलमान होते हैं। फरमाया ना बंदे ना, किसी को पूछना भी ना पड़े, तुझे बताना भी ना पड़े, तेरी वज़ाक़ता, तेरा तर्ज जिंदगी और तेरा अंदाज़े मुआशरत इस तरह का होना चाहिए कि तू दूर से आ रहा हो, कोई तुझे देखे तो फौरन कहे ये कोई आम नहीं आ रहा, ये तो मेरे मोहम्मद का गुलाम आ रहा है।